Ilena mene shenagate nadoi Borawara yeya ache dimbioso chemya apainle Milena menine Swinui pyo jachet Milena menia megoni deku bi deku Celebiro meda Amacha Megon nene pago mele so Petit tandi lo kore Luriye bawa Pianli sat denche Rivat lo kore Pianli mui pwajene patade Megon deku tu mede Borawara ma di megon ale Long ye chire bo Petit tandi sore Sagalongo tona Petit tandi, Pamasaga, whatever, Petitari needed look so vida. Tipalisaga over Pioja. Hello, Piore Kama. Now by Jaro, Petit Pio Vido, the deity over of Shella. Among Palisagalo, see, a piece of Piomesi, Petit tandi. Petit tandi go Yama Mupureka, Petit tandi, look to Shella. Era over Tabido. A do the Pione Kajaro, the tea. At the day tea, Serenia, the car lobby, Piojavian, the day counter, the day Macaumus. Mamma got ship on loud. Era Petit di Sura Sagalonga, Pago Solurale. But di Sura, the pan, Tandi Sura, Sasata. The pan pian sata, look to the solo. What a could they Dora, Sonta like Chemapshid. What a good song that being Pidor Laloso Candiane Gilidari, Sini de Boguri Puma. Now have Piambiro Settler Piambiro Sasatago, Petit Tandi look. Engle Lupianega, Relinking Resora, Japan, Links, Sassat Piambiro Satalo. But what a good they sound by Piatwara Mahopene. Now what a coup chita, relinking, Pianli Sassamu, D. David Netona. Era obe, Pianli Sassamu Sures and long obe, Englelu, Rebat, Loop, and Biobian. Rebat, Pianli Mui Fajan, David Yatbo. Pianli Mui Fare, Lusureniama. But who Pianli Mui Fara le? Account here have you Piomes solution. Boraye so mamma, Trawa Sura Messiu, Yonan Nakushi. A few ma avian, Trawago Shajime swing, Piaquedo. So I do Tippin Sura Messiu Lupio. Tippin Sura Messiu swing, Luria Pioleme, that tipping him whole laloso. Eri tippingo, analyze slow chilideka. A mika tippin la, a corn cover tippin la. Pinsi got dipping la, a guy got dipping la, a cat got dipping la, a yeti got dipping la, a boy got dipping la, a deer got dipping la, Lucy. Do not minute to see the dredger, dipping sura, shot with mam hodo. Alum pound like there come at dipping so that cause a little load her. But a man got to the ane, Posarema, Bocos, a Mayana Musura, but there be shimbiata sheep, no? The Gayaro, Quecha Safe Chile Solution. Amina Masura, Corsia the Cooney, Tamalita. Eri Tamachego, the Kuzi, Chota Lime Solution, the Pinsura. Casura leve told to be paying at the cha, body got the cha, money got the cha, engine got the cha. The Zazi show like me solution. Carlo Biosia, Shima Mishira, do not minute to be. The Kuzi Kai Memes in Kasha Dream Hodo. Todo Kasura, era de Chuja Bonsa Tabido. Do don't you need a jingle, Corsia the Coon in a Carlo to the Dona? Lusura let to do it. I don't Badupian Sassatarono, Memes in Kanangava Hapian is such a Tilubioya. No? Throw on in it. Mashivu Sura, go analyze slow chile. Quite like that. Mashivu Sura, teach her.
နော်သိကြတယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့နေတဲ့အခေါ်လေးတစ်ခုမျှတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမိလိနာမင်းကြီးကပဋိသန္တိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းဖို့ရသူဒီမေးခွန်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဆက်မေးတယ်ရှင်နာဂသေနာဖြေဆိုတဲ့ထဲပဲဘုန်းကြီးဘာလို့ဝတ်လဲယဟန်ဘာဖြစ်လို့ဝတ်လဲဆိုတဲ့နေရာမှာယဟန်ဝတ်ရခြင်းအကြောင်းနဲ့အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်ကဘာလဲဆိုတာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခဆုံးသက်သွားပြီးနောက်ထပ်ဒုက္ခတစ်ခုမဖြစ်ဖို့မဖြစ်တဲ့နည်းကိုတွေးလို့တွေးညာရှိမှန်းချက်ထားပြီးတော့ဝတ်ပါတယ်လို့မနေ့ကဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်ကဘာလို့ဆိုရင်အနုပါဒာပြိနိဗ္ဗာန်အစွဲလန်းနေအကုန်ပြတ်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ပြတ်တောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုဖြေကြားတယ်အဲ့တော့အနုပါဒပြိနိဗ္ဗာန်စွဲလန်းခင်းပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဟာဆုံးသက်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာဆုံးသက်နိုင်တယ်လဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်နေတယ်လဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကမေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမေးခွန်းလေးဟာဆက်ဆက်လာတယ်ပေါ့နော်ရှေ့ကမေးခွန်းနဲ့ဆက်ဆက်တယ်အဲ့တော့သူကမေးတယ်ဗန္တေနာဂသေနအဋ္ဌိကောစီမတောနပဋိတန္တဟတိသေသွားတဲ့လူတစ်ယောက်ပြန်ပြီးတော့မမွေးဖွားဘူးဆိုတာရှိသလားသေပြီးတဲ့နောက်ပြန်မမွေးတဲ့လူရှိသလားဒီမေးခွန်းမေးတာဒါကယုံကြည်မှုနဲ့မဆိုင်ဘူးတချို့ဘာသာတရားတွေကပြန်မွေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနောင်ဘဝကိုလက်မခံတဲ့ဘာသာတရားတွေရှိတယ်နော်နောင်ဘဝဆိုတာလည်းမရှိဘူးအတိတ်ဘဝဆိုတာလည်းမရှိဘူးဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အဆုံးဖြတ်တိုင်းကောင်းကင်ဘုံသွားမလားငရဲသွားမလားဒီနှစ်ခုပဲနောက်ဘဝတွေဘာတွေဆိုတာမရှိဘူးတန်တရားဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဘာသာတရားတွေလည်းရှိတယ်တန်တရားကိုလက်ခံတဲ့ဘာသာတရားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဘာသာတရားတွေထဲမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတန်တရားရှိတယ်ဆိုတာပြောတာနော်တန်တရားရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တန်တရားရှိလို့တန်တရားရဲ့လဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့တန်တရားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကမေးတာဗန္တေနာဂသေနအဋ္ဌိကောစိမတောလောကကြီးမှာသေပြီးတော့နပဋိတန္တဟတိပြန်ပြီးတော့မဆက်ဆက်တော့ဘူးဒီဘဝဒီခန္ဓာပြီးရင်နောက်ထပ်ဘဝခန္ဓာတစ်ခုမရှိတော့ဘူးနော်သူကစောစောပြောတယ်လေရှိလက်ရှိဒုက္ခတစ်ခုဟာဘယ်လိုငြိမ်းမလဲဘယ်လိုငြိမ်းသက်မလဲအဲ့ဒီလက်ရှိဒုက္ခငြိမ်းသက်သွားတဲ့ငြိမ်းအေးသွားတဲ့နောက်မှာနောက်ဒုက္ခတစ်ခုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲယဟန်တွေရဲ့ယဟန်ဝတ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြောတဲ့ထဲမှာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာပြန်ဆက်တာပေါ့ဒုက္ခဟာပြန်ဆက်သွားတယ်မပြတ်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခငြိမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာတဲ့တည်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်ပြီးတော့မမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့မမွေးတော့ဘူးပြန်ပြီးတော့မဆက်ဆက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိသလားပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ရာရှိသလားလို့မေးတော့ရှင်နာဂသေနာကဖြေတယ်ကောစိပဋိတန္တဟတိကောစိနပဋိတန္တဟတိတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ပြီးမွေးဖွားတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ပြီးမမွေးဖွားဘူးနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘဝတစ်ခုဆုံးသက်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာပြန်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ပြန်မမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်တို့မေးတယ်အဲ့တော့ပြန်မွေးဆိုတာစကားလုံးနဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားဝါဒစစ်စစ်ကိုနားလည်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့အင်္ဂလိပ်ဗိဓာန်တွေထဲမှာအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ် reincarnation လို့ခေါ်တယ် reincarnation ပြန်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒီ reincarnation ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖွင့်လို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဇင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖွင့်တာဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူဆလို့ပြောတာ
အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုရတဲ့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလက်ခံတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခေါ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာကဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပြောင်းလဲမလုပ်ဖဲနဲ့လက်ခံမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကြတော့ပြောင်းလဲရရှိတယ်အတိရေးတာတွေရှိတယ်ပြုပြင်ထားတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါဝစီရယာနလို့လည်းခေါ်တယ်တိဘက်တန်ဗုဒ္ဓဇင်လို့လည်းခေါ်တယ်တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝါဒကြတော့သူယူဆမန္တန်နေမန္တန်ရွတ်ဖတ်တရေစေရာတွေဒါတွေကိုဥစားပေးပြီးတော့ပြန်လီမွေးဖွားမှုကိုအသားပေးတယ် reincarnation ကိုလက်ခံတာတိဘက်တန်ဗုဒ္ဓဇင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုအနောက်တိုင်းကလူတွေကမသိတော့ဗုဒ္ဓဇင်မှန်တယ်များ reincarnation လို့ရောရေးလိုက်တာအဲ့တော့သူကမှရှင်းမပြကြသေးဘူးထေရဝါဒဗုဒ္ဓဇင်မှာ reincarnation ဆိုတာမရှိဘူး reincarnation ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုလူတယောက်သေသွားပြီးရင်ပြန်ဝင်စားခြင်းလို့ဆိုလိုတယ်ပြန်ဝင်စားခြင်းဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေပမာလူမျိုးတွေယူဆတယ်လို့ပေါ့လက်ပြာခေါင်းဝိညာဉ်ခေါင်းသေသွားတဲ့အခါထွက်သွားပြီးတော့နောက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုထဲမှာဝင်စားတယ်နောက်ဘဝမှာသွားဖြစ်တယ်စကားအနေနဲ့တော့သုံးလို့ရတယ်သို့တော့ဒီဘဝကနေထွက်ပြီးတော့နောက်ဘဝထဲဝင်သွားတာဘာရှိလဲဘာမှမရှိဘူးဝင်သွားတာမဟုတ်ဝင်သွားတဲ့အနေအထားနဲ့မယူရဘူးသို့တော့စကားအနေနဲ့တော့ပြောလို့ရတယ်ဘသူသေပြီးတော့ဘာဝင်စားတယ်လို့တော့ပြောချတယ်ပေါ့နော်ဒါဖြင့်ဘယ်လိုနားလဲရမလဲလို့ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာဒီမေခွန်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့မေးဖို့ရှိသေးတယ်ပေါ့နာသသောနာသအညောဆိုတာချွတ်တင်ပြီးနားလဲထားဖို့ရနာသသောနာသအညောလူတယောက်လူဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့လူဟာသေသွားတဲ့လူတတ်တတ်လည်းမဟုတ်ဘူးတခြားလူတတ်တတ်လည်းမဟုတ်ဘူးသေသွားတဲ့လူကိုအကြောင်းခံပြီးတော့နောက်လူတယောက်ဖြစ်တာအဲ့ဒါနာသသောသူလည်းမဟုတ်နာသအညောတခြားလူလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရတယ်အဲ့တော့ double negative နဲ့ပြောထားတဲ့အခါကျတော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်ဖို့ခက်ခဲတယ်အဲ့တော့ဘာကိုနားလည်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သာဝရမြဲနေတဲ့အရာမဖြစ်သည့်အတွက်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝသေသွားတဲ့လူဟာဒီဘဝဒီခန္ဓာမှာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်သို့သောအကြောင်းတရားတွေကနောက်ဘဝနံခန္ဓာတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်လို့ဒီလိုတော့ပြောလို့ရတယ်ဒီဘဝကအရာတစ်ခုဟာထွက်ပြီးနောက်ဘဝတဲကိုဝင်စားတယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးအကြမ်းမြန်အဖြစ်အဲ့လောက်တော့နားလဲထားသို့တော့ဒီလူနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူမိတာယတိဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာစုပန်လို့ဘုရားကပြရိတ်ပေးခဲ့တယ်ဂေါရမဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကနေပြီးပါရမီတွေဖြည့်လိုက်တာသူမိတာဘဝယတိကတည်သွားတယ်နောက်ဘဝတစ်ခုရတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ရပြီးလေးသိင်ရှင်တဲ့ကဘာတသိင်ဘဝပေါင်းမရေမတွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဂေါရမဗုဒ္ဓဆိုဖြစ်တာအဲ့ဒါဟာသူမိတာယတိတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ကနေပြီးတော့ဘဝပေါင်းများစွာဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ဂေါရမဗုဒ္ဓဖြစ်လာတာလားမေးစရာရှိတယ်တကယ်ကတော့အလုံးဟာသူ့မိုးမင်းနဲ့သူ့အခိုက်တန်လေးနဲ့သူအလုံးဟာချုပ်ပြတ်သွားတယ်ချုပ်ပြတ်သွားပြီမဲ့လို့ line တစ်ခုထဲမှာဖြစ်တယ် online လို့ပြောရအခုဘုန်းကြီးတို့တရားဟောနေတဲ့အတန်လေးပဲကြည့်စတဲ့နဲ့အတန်တွေဟာပြတ်သွားပြီနောက်ဖြစ်တဲ့အတန်ကနောက်ပဲနော်အဲ့ဒီအတန်ဟာတစ်ခုချုပ်သွားမှနောက်တစ်ခုပေါ်တယ်လို့ပဲဘဝတစ်ခုဟာလဲဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်မှနောက်ဘဝတစ်ခုပေါ်တာအဲ့နောက်ဘဝတစ်ခုပေါ်ခြင်းဟာရှေးဘဝချုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်အထောက်အကူပြုလိုက်တာရှေးဘဝကနေထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကာကြီးခါခွေခါငယ်စွာရွတ်ချစ်လိုက်ကခခဆိုတဲ့ရွတ်ချစ်လိုက်လို့ရှင်
ကတံပြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာခတံပေါ်တယ်ခတံပြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာခတံပေါ်တယ် ABCD ရွတ်လို့ရှင်လေ A တံပြောက်ပြီးမှ B B တံပြောက်ပြီးမှ C C တံပြောက်ပြီးမှ D လို့ပေါ်လာဒါဖြင့်ဒီပေါ်နေတဲ့အတန်လေးဟာ A ပြောက်သွားတာဟာအဲ့ဒီ A ကနေပြီးတော့ B ဖြစ်လာသလား B ပြောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီ B ကသည် C အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသလား C ပြောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ C ကနေပြီးတော့ D အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူး A က A ဖြစ်ပြီးပြောက်သွားပြီနောက် D ဆိုတာထပ်ရွတ်ထားလေ B တို့ C တို့ D တို့ဆိုတာရွတ်လို့သူ့အကြောင်းနဲ့သူပေါ်လာတာအတန်တွဲချင်းမှတူမှမတူတာ A လို့ရွတ်တော့ပါးစပ်မပိတ်ဘူးလေ B လို့ရွတ်တဲ့အခါကျနှခမ်းကထွက်တဲ့အတန်လေထွက်တဲ့နေရာချင်းလည်းမတူကိုယ့်ကိုဆိုကြည့်ပေါ့အယောင်ရင် A ဆိုလေချောင်းနဲ့လာတာထုတ်လုပ်တာလေချောင်းအောင်ထုတ်လုပ်တာ B ကျတော့ပါးစပ်နှစ်ခုထိပြီးနှခမ်းနှစ်ခုကထုတ်လုပ်လိုက်တာ B C ကျတော့ရှာနဲ့ကပ်ပြီးတော့ထုတ်တာဟောထုတ်တဲ့နေရာချင်းမတူတော့ A ကနေ B ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး B ကနေ C ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး C ကနေ D ဖြစ်သို့တော့ A မပြောက်ဖဲနဲ့ B ပေါ်သလားဆိုမပေါ်အဲ့ဒါလိုပဲဘဝဟာနော်လူတယောက်သေဆုံးပြီးနောက်ဘဝမှာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဟာအခုလိုပဲအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာအသစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ရှေ့နဲ့မဆက်ဆက်ပဲနဲ့အသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတွေအသစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်အဲ့တော့တပိုင်းကတည်သွားတဲ့လူနဲ့ပတ်သက်တယ်တပိုင်းကသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်တယ်ဟောဒါဘုရားရဲ့တရားတော်ကအဘိဓမ္မာဝိပဿနာဉာဏ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာအမြင်တစ်ခုမရှိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နားလည်ဖို့ရအမှန်တမ်းခက်တယ်နားလည်ဖို့အရာခတ်သိမ်းဟာ ever change အမြဲတမ်းပြောင်းနေတာဖြစ်တယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် momentary ခိုက်တန်လေးမှာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ခိုက်တန်လေးမှာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြမှုအစဉ်တန်းနေနဲ့သာရှိတယ်ဖြစ်ပြီးမပြတ်ဖဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့သွားတာမဟုတ်ဘူး reincarnation ဆိုတာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အရာတစ်ခုကနောက်တစ်ခုဒီဘဝကနေနောက်တစ်ခုထဲမှာဝင်စားတာအဲ့ဒါမျိုးကြမှာ reincarnation လို့ခေါ်တယ် soul ဆိုတာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမာလို့ရှိတယ်လို့တွေးထင်ထားကြတဲ့ soul ဆိုတာအရာခတ်သိမ်းကိုခံစားတယ်ကံတရားတွေကိုလုပ်တယ်ကံတရားရဲ့အကျိုးတွေကိုခံစားတယ်ဆိုတာဆိုးဝိညာဉ်ကောင်လို့ပြောချင်ပြောအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကောင်လေးဟာဒီဘဝမှာကောင်းတာရောမကောင်းတာရောလုပ်ပြီးဒီဘဝဒီခန္ဓာဘောဓိကြီးပျက်စီးသွားတဲ့အခါသူကနောက်ဘောဓိတစ်ခုပြောင်းနေပေါ့အဲ့ဒါလို့ယူဆတာမှာ reincarnation လို့ခေါ်တယ်လို့ဝင်စားတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်နော်အဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ထေရဝါဒဘုရားရှင်ရကြတော့အဲ့လိုဝင်စားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆက်သွားတာခုန A ပြီးတော့ B ဆိုတဲ့အတန်ပေါ်လာတော့ဒီအတန်နှစ်ခုဟာတစ်ခုပြတ်သွားရင်နောက်တစ်ခုပေါ်လာတာဂျားထဲမှာပြတ်ပြီးတော့မသွားဘူးဆက်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုပဲဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်သို့သောရှေ့ပိုင်းကလှုပ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရဲ့တွန်းအားတွေဒါတွေပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဋ္ဌာန်းကြတော့ကြည့်လေအနန္တရပစ္စယောသမနန္တရပစ္စယောအာဒေဝနပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောရှေ့ဟာပြတ်တော့မှနောက်ကပေါ်တာရှေ့ကချုပ်ငိမ့်တော့မှနောက်ကပေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီရှေ့ကချုပ်ငိမ့်ပေးခြင်းဒီယေရှုပြုခြင်းပဲနောက်ကပေါ်ခြင်းဟာသူ့ကြောင့်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူကဖယ်လိုက်တာဖယ်ပေးတာအဲ့ဒါလို့နေရာဖယ်ပေးခြင်းကြောင့်ပေါ်လာတာဒါပေမဲ့တခြားစီလားဆိုရင်တခြားစီလည်းမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ link ရှိတယ်ပေါ့ဒါလို့ဆိုလို့မြဲတာကတော့မရှိဘူးအားလုံးဟာအပြတ်နဲ့သွားနေတဲ့အရာလို့ဒါလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခြားထဲမှာပြန်ဆက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတာပဋိသန္ဓေဒီဘဝဒီခန္ဓာပြီးတဲ့အခါနောက်ဘဝခန္ဓာတစ်ခုနဲ့ပြန်ဆက်မိသွားတယ်ဘယ်လိုဆက်လဲအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဆက်မှုမျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကလည်းဒါကိုရှင်းပြတာပဲเนาะအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဟောပြောမှုတရား reincarnation နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာလည်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ကောင်းပြီဒီမှာရှင်နာဂသေနာဖြေလိုက်တယ်
ကောစိပฏิတန္တဟတိကောစိနပฏิတန္တဟတိတချို့ကပြန်မွေးတယ်တဲ့တချို့ကပြန်မမွေးဘူးပြန်ဆက်ဒါကြောင့်မို့လို့မွေးတယ်လို့တောင်မသုံးပြန်ပြီးတော့ဆက်မိတယ်တချို့ကပြန်မဆက်မိဘူးပြန်မဆက်ဘူးပြန်ဆက်တယ်နော်ပြန်မဆက်ဆက်ဘူးဘဝမှာပြန်ဆက်ဆက်တယ်ဟောဒီနှစ်ခုကိုသုံးလိုက်တာအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပြန်ပြီးတော့မမွေးဘူးပြန်ပြီးတော့မွေးတယ်တချို့ကပြန်မမွေးဘူးတချို့ကပြန်မွေးတယ်ဆိုတော့မိလိန်နာမင်းကြီးကထပ်မေးတယ်ကောပฏิတန္တဟတိကောနပฏิတန္တဟတိရှင်ပြအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပြန်ဆက်ဆက်တာကဘယ်သူပြန်ဆက်ဆက်လဲပြန်မဆက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်မဆက်တယ်လဲသို့မဟုတ်ပြန်မွေးတယ်ဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြန်မွေးတာလဲပြန်မမွေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲဘယ်သူဟာပြန်မမွေးတာလဲလို့ဒီမေကုန်းကိုမေးတာအဲ့တော့ဒီမေကုန်းမေးတဲ့အခါရှင်နာဂသေနာဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတကိလေသောမဟာရာဇပฏิတန္တဟတိနေကိလေသောနပฏิတန္တဟတိကိလေသာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပြန်မွေးမယ်ကိလေသာမရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပြန်မမွေးတော့ဘူး general point နဲ့ဖြေလိုက်တာသူဖြေတာနော်ကိလေသာရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်မွေးမယ်တဲ့ဒါအကြောင်းကိုပဲဖြေတာနော်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပြောတော့မဟုတ်ကိလေသာရှိနေလို့ရှင်ပြန်မွေးမယ်ကိလေသာမရှိတော့ဘူးဆိုပြန်မမွေးဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကိလေသာသည်ကံတရားတို့ကိုထောက်ကူပြုထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကံကအကျိုးပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကိလေသာနဲ့ပေါင်းမှရတယ်ဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှင်မျိုးစိလေးကအပင်ပေါက်တယ်ဆိုတာသူကသူပေါက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးမယုံလို့ရှင်မျိုးစိလေးကို6တွေ့တယ်ပလင်းထဲမှာထက်တာထက်ချိတာထက်ထားရင်ဒီမျိုးစိလေးဟာတဖြည်းဖြည်း6သွားမှာပဲ expire ဖြစ်သွားမှာပဲရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဆိုဓာတ်တို့မြေတို့နဲ့ပေါင်းကြည့်လိုက်မကြခင်ပဲပွားပြီးတော့အမြင့်ကလေးဆင်းလာတယ်အညောင်လေးထွက်လာဟောရေနဲ့မြေနဲ့ပေါင်းပြီးမှသူကအပင်ထွက်တာမျိုးစေ့ရဲ့သဘောထို့တူပဲဒီကံတရားဆိုတာမျိုးစေ့နဲ့လာသရံတူတယ်အဲ့ဒီမျိုးစေ့နဲ့လာသရံတူတယ်ကံတရားကနေပြီးတော့အကျိုးတစ်ခုထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာရေမြေနဲ့အလားသရံတူတယ်ကိလေသာနဲ့ပေါင်းမှရတယ်ကိလေသာကုံသွားလို့ရှိရင်မြေရဲ့အထောက်ပံ့ရေရဲ့အထောက်ပံ့မရှိတဲ့မျိုးစေ့လိုပဲဘဝတစ်ခုကိုမပေါက်ဖွားနိုင်တော့ဘူးဒီလိုဆိုတာနော်ပြောမယ်ဆိုရင်မြုံသွားပြီပေါ့မြုံသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်နာဂသေနာဖြေတယ်တကိလေသောပฏิတန္တဟတိကိလေသာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြန်မွေးမှာပဲတဲ့ကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်မမွေးတော့ဘူးဟောဒီလိုဖြေလိုက်တာအဲ့ဒီမှာဗမာတွေဖြေကောင်းဖြေလိမ့်မယ်ကံရှိနေသေးရင်ပြန်မွေးမှာပဲကံမရှိရင်ကံနဲ့မဖြေဘူးဒီနေရာမှာကြည့်နော်ကံရှိုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကိလေသာရှိတာအဓိကယန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကံကိုပယ်တာမဟုတ်ဘူးကိလေသာကိုပယ်တာကိလေသာကိုပယ်ရင်ကံလဲချုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံမှာချုပ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာပယ်တာကိလေသာကိုသာပယ်တာပေါ့နော်ကိလေသာကိုပယ်လိုက်တဲ့ဖြင့်ကံနေဟာလုံးမဖြစ်တော့ဘူးယရဏတုတ်ထဲမှာဒါအကြောင်းနဲ့ပြောတယ်အကျိုးနဲ့ပြောတယ်တခါတလေကြတော့အဲ့ဒါလိုနားလည်ရတယ်သို့တော်ယရဏတုတ်ထဲမှာပြောထားတဲ့ထဲမှာခိနံပုရဏံနဝနတိတမောဝိရဒစိတ်တာယတိကေဘဝတမေတေခိနဘိစာအဝိရုံလိသနာဆိုတဲ့နေရာမှာကံကုံတာကိုပြောတယ်အဲ့တော့ကံကုံတာကိုကိုကနားလည်ရမှာကိလေသာကုံလို့ကံကုံတယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဓိကကတော့ကိလေသာကိုသာပယ်တာကံကိုပယ်တာမဟုတ်ဘူးတရားခိုအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စေရနာဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပယ်လို့မရဘူးကံကိုပယ်မရဘူးဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကံဆိုတာဟာစေရနာကိုခေါ်တာစေရနာဆိုတာတစ်စုံတစ်ခုတွန်းအားပေးပြီးရင်သူကချုပ်သွားတာချုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပယ်လို့မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိလေသာကြတော့သူကလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာ positive ဖြစ်နေအဲ့ဒီ positive ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူက activate ဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်အကူတွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအထောက်အကူတွေဖယ်ရှားပြစ်လိုက်လို့ရှင် positive ဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ပြန်ပေါ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုပါစို့မျိုးစေ့လေးတစ်စေ့ဟာရင့်တန်နေတဲ့မျိုးစေ့လေးတစ်စေ့ထဲမှာနော်မျိုးစေ့ကြီးတစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးဥပမာတရက်သီးဆိုရင်မျက်စိလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်ပေါ့အညောင်ထွက်တဲ့နေရာလေးနော်
အညောင်းထွက်တဲ့နေရာအာလူတွေဘာတွေစိုက်ဖူးတဲ့လူတော့နားလေတယ်အာလေးမှာကြက်ပေါက်မလေးတွေပါတယ်အဲကြက်ပေါက်မလေးတွေကိုဓာတ်နဲ့လှီးပြီးမှစိုက်လို့မရဘူးကြက်ပေါက်မလေးမပြတ်မှရတယ်တရက်စီလဲရှေ့ကထိတ်ကိုလှီးပြီးတော့ခြေပြစ်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းနဲ့စိုက်ကြည့်ပါလားဘယ်ပေါက်မှာတရက်စီမှာပေါက်နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုဟာတရက်သီးရဲ့ထိတ်မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှင်တော့ပေါက်လို့မရတော့အဲ့ဒါလိုပဲဖြစ်နိုင်ခြေဆိုတဲ့ကိလေသာကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှင်အစီကြီးတစ်ခုလုံးကမပေါက်နိုင်တယ်လို့ပဲကိလေသာကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှင်ကံတရားတွေဟာအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီနေရာဖြင့်ချုပ်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အကြောင်းကိုမပြောဘဲနဲ့အကျိုးနာမည်နဲ့လည်းပြောတယ်လူတွေရဲ့ထုံတန်းစင်လာရဒါလူဘာသာစကားအဲ့လိုပဲပြောကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်လေအေးမနေ့ဘာချက်ကြတာတုံးဆိုရင်ပြောလိုက်မယ်ထမင်းချက်နေထမင်းဆိုတာချက်ဖို့လို့ရလားချက်တာကဆန်ကိုချက်တာလေဒါပေမဲ့လူတွေကဆန်ချက်တယ်လို့သူကမပြောဘူးထမင်းချက်တယ်လို့ပြောတာထမင်းချက်တယ်ဆိုတာထမင်းဆိုတာအကျိုးဆန်ကအကြောင်းဆန်ချက်မှထမင်းဖြစ်တယ်သို့တော်လူတွေကချက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထမင်းနဲ့သုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီစကားရဲ့ဘာစားနေလဲထမင်းစားနေတယ်ဆိုအဲ့ဒါကြတော့ထမင်းတိုက်ရရဆန်မစားဘူးလေထမင်းပဲစားတာလေအဲ့ဒါကြအဲ့တော့အကျိုးရဲ့နာမည်ကိုအကြောင်းပေါ်တင်စားပြီးပြောတာတို့အကြောင်းရဲ့နာမည်ကိုအကျိုးပေါ်တင်စားပြောတာတို့လူလောကမှာဒါကိုဥပ္ပစာစကားလို့ကပ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်အနိနာကပ်မြောင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာတိုက်ရိုက်ပြောတာကြတော့ထမင်းစားတယ်ဆိုရင်တိုက်ရိုက်ပြောတယ်ထမင်းချက်တယ်ဆိုတာကပ်မြောင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားလို့တော့လူဟောတာစကားဒီလိုရှိတယ်ပေါ့ဥပ္ပစာစကားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနားလည်တဲ့အခါတော့အကိလေသောပဋိသန္တေတိနေကိလေသောနာပဋိသန္တေတိကိလေသာတွေရှိလို့ရှိရင်တော့ကိလေသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြန်မွေးမှာပဲကိလေသာမရှိရင်ပြန်မမွေးဘူးဆိုတော့ဒါအမတ္တမပြည့်စုံလုံးလုံးတဲ့စကားကံရှိရင်ပြန်မွေးမယ်ကံမရှိရင်ပြန်မွေးဘူးဆိုရင်ကံရှိရတဲ့နဲ့ဥပမာမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာမှာကံနေရှိတယ်လေကံရှိလို့လိုက်ပြီးအကျိုးပေးတာပေါ့ရှင်မောကလန်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကံမရှိဘူးလားရှိတာပဲကံရှိလို့မှရှင်မောကလန်လူသားခံလိုက်ရအတိတ်ကလိုက်လာတဲ့ကံရှိတာပဲအဲ့တော့ကိလေသာအဓိကကြရတယ်ပေါ့ဒါမို့ကိလေသာရှိရင်ပြန်မွေးမယ်ကိလေသာမရှိရင်ပြန်မမွေးဘူးလို့ဒီလိုဖြေလိုက်တာဒါအမတ္တမပြည့်စုံတဲ့အဖြေတစ်ခုအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမိလိန်နာမင်းကြီးကဒီအဖြေတွေကိုသူသဘောကျတော့လည်းပဲအငိုက်ဖမ်းတဲ့အနေနဲ့ရှင်နာဂသေနာကိုမေးကြတယ်တွန်ပနဗန္တိပဋိသန္တဟတိပဋိသန္တဟိတတိကိုတော်ရောပြန်မွေးအောင်မလားလို့ပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ရှင်နာဂသေကအမှတ်တမဲ့ဖြေလိုက်လို့သူပြန်မမွေးဘူးဆိုရင်ကိုတော်ယဟန္တာလားပါကြပြောတော့မှာပဲနော်ကိုတော်ရောပြန်မွေးမှလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါရှင်နာဂသေကသစေမဟာရာဇတဥပါဒနောဘဝိတမိပဋိသန္တဟိတမိသစေအနုပါဒနောနဘဝိတမိနပဋိသန္တဟိတသစေတဥပါဒနောဘဝိတမိပဋိသန္တဟိတမိသူဟာဥပါဒံအစွဲလန်းနေရှိနေသေးရင်တော့ပြန်မွေးမှာပဲဥပါဒံအစွဲလန်းနေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူမမွေးတော့ဘူးလို့သူ့အဖြေဟာဝီနည်းနဲ့လွတ်ခင်းသွားတယ်အကယ်၍သာသူပြန်မမွေးတော့ဘူးဆိုရင်ကိုရောယဟန္တာလားဘယ်တော့မှယဟန္တာဖြစ်တာတော့နဲ့မေးတော့မှရှောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေဆိုတာကိုယဟန္တာဖြစ်တာမပြောရဘူးသူကလူတွေကိုပြောခွင့်မရှိဘူးပေါ့ကိလေသာကုန်တယ်လို့ပြောခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်နာဂသေနာဖြေဆိုလိုက်တဲ့စကားရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့စကားတစ်ခုပဲသူပြောလိုက်တာ general point နဲ့ပြောလိုက်တာအေးသူ့မှာဥပါဒံအစွဲလန်းရှိလို့ရှိရင်တော့မွေးမှာပေါ့တဲ့ဥပါဒံအစွဲလန်းမရှိဘူးဆိုရင်မမွေးတော့ဘူးဒီလိုဆိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမိလိန်နာမင်းကြီးကံလောတိဗန္ဒေနာဂသေနာရှင်နာဂသေနာအဖြေဟာတင့်တယ်မှာပဲတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တယ်အဲဒါမေးခွန်းတစ်ခုအတွက်နော်မေးခွန်းတစ်ခုတင့်တယ်လျောက်ပတ်ပါတယ်ရှင်ဖျားဖြေပုံတင့်တယ်လျောက်ပတ်ပါတယ်ကျင့်납သွား
ကျင့်တော့အဲ့ဒီမေခွန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နောက်မေခွန်းတစ်ခုသူဆက်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်အဲ့ဒီမေခွန်းကအမှတ်ခွန်မေခွန်းကြတော့ယောနိသောမနတိကာရဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတယ်ယောနိသောဆိုတာမှန်ကန်သောနီလန်းဖြင့်မနတိကာရနှလုံးသွင်းခြင်းလူတွေမှာစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာတွေးထင်တာအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာတွေးထင်မှုဟာအမှန်ကန်တွေးထင်မှုနဲ့မမှန်မကန်တွေးထင်မှုဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမမှန်ကန်တွေးထင်မှုကိုယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်မမှန်မကန်တွေးထင်မှုကိုအာယောနိသောမနတိကာရနော်အဲ့တော့ယောနိသောဆိုတာနီလန်းကြမှန်ကန်တဲ့နီလန်းနဲ့တွေးတာအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါ wise attention လို့ပြန်တယ် attention လုပ်တယ်ပေါ့ attention ဆိုတာနော် attention ဆိုတာတတိထားတယ်စိတ်ထဲမှာထားတယ်ဒါမို့လေးမြန်စီးတဲ့အခါမှာဟိုကြော်ညာတဲ့အခါပါတယ်မဟုတ်လား May I have your attention please နော်ပြောရင်နမောနမဲတွေမကြားမှာဆိုလို့ May I have your attention please လေးမယ်ကချိန်ညာတယ်လေ attention လုပ်ကြပါသူပြောမယ်သူဘာပြောတယ်ဆိုတာစကားပြောနေမယ်တို့ဘာလုပ်နေမယ်ဆိုသိလိုက်မှာမဟုတ်သူကချိန်ညာမှာအချိန်ညာမှာကိုမချိန်ညာခင် May I have your attention please သူပြောမဲ့စကားပေါ်မှာအာယုံစိုက်တာကိုထားကြပါထားပေးကြပါလို့ရှင်ကျေးဖွဲ့ရဆိုပြောတဲ့စကားတခု attention ဆိုအဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့ဒီ wise attention ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့နီးတဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုအာယောနိသောမနတိကာရဆိုတာမမှန်ကန်တဲ့နီးတဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိလနာမင်းကြီးမေးတယ်ဗန္ဒေနာဂတေနယောနာပဋိသန္ဓေတိနာနုသောယောနိသောမနတိကာရေနာနာပဋိသန္ဓေဘဝတစ်ခုမှာပြန်မမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယောနိသောမနတိကာရအစွမ်းနဲ့ပြန်မမွေးတာလားလို့တော့မေးလိုက်တယ်နော် wise attention ရှိရင်ပြန်မမွေးဘူးလားလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနော် attention မရှိလို့တတိလက်လွတ်သွားလို့ပြန်မွေးတာလားတတိနဲ့ဒီ wise attention ရှိနေရင်ပြန်မမွေးဘူးလားလို့မေကွန်မေးတော့ရှင်နာဂသေနာဘာဖြေတော့ဆိုယောနိသောစမဟာရာဇမနတိကာရေနပညာယအစအညေဟိစကုသလေဓမ္မေလူတွေဟာပြန်မမွေးဘူးဆိုတာတဲ့ယောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းလည်းရှိရတယ်ပညာယအစမပညာဖို့ပညာဆိုတဲ့အစစ်မြင့်တဲ့ပညာလည်းရှိရမယ်အညေဟိစကုသလေဓမ္မေအခြားကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေလည်းရှိရအဲ့ဒီလိုကြမှာသူကပြန်မမွေးမှာဆိုလိုတာကတရားဓမ္မကျင့်သုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအသိပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းသွားမှပြန်မမွေးဘူးဆိုတာဖြစ်မှာဟုတ်အဲ့ဒီလိုကိလေသာတွေငြိမ်းဖို့ဆိုတာယောနိသောမနတိကာရလည်းရှိရမယ်ပညာလည်းရှိရမယ်အခြားကုသိုလ်တွေလည်းရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာတတ္တာတို့ဝိရိယတို့တတိတို့တမာတိတို့ဒါတွေကိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အရည်ချင်းတွေကောင်းမြတ်တဲ့အရည်ချင်းတွေအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုမှပြန်မမွေးတာယောနိသောမနတိကာရတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဖြေလိုက်တယ်အဲ့လိုဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဗာပြန်မေးပြန်တော့ဆိုနာနုဗန္တိယောနိသောမနတိကာရောယေဝပညာရှင်ဗျာယောနိသောမနတိကာရသည်ပင်လင်ပညာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့နော်ယောနိသောမနတိကာရ wise attention ဟာပညာမဟုတ်ဘူးလားလို့အဘိဓမ္မာသဘောအရ attention ပဲပညာကပညာပဲ knowledge နဲ့ attention ကတခြားစီနော်မနတိကာရဆိုတာစိတ်ထဲမှာထားတာအာယုံဘက်ကိုလှည့်ပေးတာဥလှည့်ပေးတာပညာဆိုတာကအာယုံဘက်ကိုဥလှည့်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဆုံးဖြတ်တဲ့သဘောသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကယောနိသောမနတိကာရကိုပညာလို့သူကယူဆပြီးတော့ယောနိသောမနတိကာရသည်ပင်ပညာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတော့ရှင်နာဂသေနနာဟိမဟာရာဇနာဟိမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးနာဟိဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီနေ့ခေတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသွားလို့ရှင်နော်
ကလားစကားကြည့်ရင်သိပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးပြောရင်နဟိနဲ့ပြောတယ်လေကလားတယ်ဒီနဟိပဲအဲ့ဒါနော်နဟိတိရိလင်္ကာကလူတိရိလင်္ကာနိုင်ငံသားတွေကြတော့နဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့နာရဲကတော့သိမထွက်ဘူးနော်နာတို့နိုးတို့အင်္ဂလိပ်စာကြတော့နိုးတီဟောနဲ့ကလားကြတော့နဟိအဲ့လိုပြောတယ်မြန်မာကြတော့မနဲ့သုံးပြန်တယ်မဟုတ်ဘူးမနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ညင်းပယ်တဲ့စကားတစ်ခုမှာနာဟိမဟာရာဇမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အညောမနတိကာရောအညာပညာမနတိကာရဆိုတာတခြားပညာကတခြားပါတဘာဝတရားချင်းမတူပါဘူးလို့တဘာဝတရားတစ်ခုစီပါလို့အဘိဓမ္မာရှုထောင့်ကနေဖြေလိုက်တော့ဖြေပြီးတဲ့အခါကျတော့သူရှင်းပြီးတော့ပြလိုက်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဣမိတံခောမဟာရာဇအဇေလကဂတ္တရပါဏဆိုလိုတာသူရီမဟိန္ဒကျွဲတွေဂေါနနွားတွေအစစိတ်တွေဧလကဒီသိုးကောင်းတွေဂတ္တရပမြည်ဆိုတဲ့အကောင်းတွေကျွဲနာတရိษံတွေလို့ဆိုလို့တယ်ကျွဲနွားတရိษံတွေမှာမနတိကာရောအဋ္ဌိနှလုံးသွင်းမှုတော့ရှိတယ်စိတ်ထဲမှာထားမှုရှိတယ်ဒီကောင်းတွေလည်းအမှတ်ရှိတယ်ပေါ့ဒါလို့ဆိုလို့တယ်တတိထားမှုတော့ရှိတယ်သူတို့ငေါ့ရင်ငေါ့တယ်လို့သိတယ်ရိုက်ရင်ရိုက်တာသိတယ်နှလုံးသွင်းမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပညာပနာဒေသနတ္ထိသူတို့မှာအသိပညာတော့မရှိဘူးနှလုံးသွင်းတော့သိတယ်နှလုံးသွင်းတဲ့ဆိုဘာပြောတာတုံးဆိုတာသူတို့နားလဲတယ်ပေါ့အဲ့လိုတော့နားလဲတယ်သို့တော့ပညာမဟုတ်ဘူးဒါမနတိကာရလို့ဆိုအတင်းရှင်းဆိုရင်တချို့ခွေးလေးတွေဆိုရင်နားထောင်ဆိုအုတ်ထောင်နဲ့နားရွက်ကလေးစီပြီးတော့နော်ကြောင်လေးတွေဆိုလည်းအဲ့လိုနားထောင်တတ်တယ်ငှက်လေးတွေလည်းနားထောင်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနားထောင်တဲ့မနတိကာရဆိုတာတစ်မျိုးပညာဆိုတာတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့ကျိုးခွဲခြားသိတာမှပညာလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့မှာမနတိကာရတော့ရှိတယ်တဲ့ပညာမရှိဘူးအဲ့ဒါထောက်ကြည့်သောအဖြစ်နဲ့မနတိကာရနဲ့ပညာတခြားစီပါလို့ပြောလိုက်တော့ဝိလေနမင်းကြီးကသဘောကျသွားတော့ကံလောတိပန္တိနာတင်တာအရှင်ဘုရားဖြေဆိုချက်တွေဟာတင့်တော်ပါတယ်ရှင်း납ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်နော်တင့်တော်ပါတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါလို့ဖြေပြီးတဲ့နောက်မှာသူဆက်မေးပြန်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိဉ္လက္ခဏောဗန္တိမနတိကာရောကိဉ္လက္ခဏာပညာဒါကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးမေးမြန်းတယ်ဒါဆိုရင်တဲ့အရှင်နာဂသေနမနတိကာရရဲ့အမှတ်သားလက္ခဏာကဘာလဲတဲ့ပညာရဲ့အမှတ်သားလက္ခဏာကဘာလဲလက္ခဏာဆိုတာ characteristic လို့ခေါ်တယ် characteristic ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ sign အမှတ်သားဘာလဲတခုနဲ့တခုနဲ့တခုမတူဘူးဆိုရင်မနတိကာရရဲ့အမှတ်သားလက္ခဏာကဘာလဲပညာရဲ့အမှတ်သားလက္ခဏာကဘာလဲလို့မေးတော့ရှင်နာဂသေနဖြေတယ်ဥဟနလက္ခဏောမဟာရာဇမနတိကာရောမနတိကာရဆိုတာစိတ်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့လက္ခဏာဟာစိတ်ကူးကြံစိမ်မှုရှိတယ်ပေါ့ဘာပြောတာတော့ဆိုနားဆွဲလိုက်တယ်လေ May I have your attention please ဆိုရင်နားဆွဲလာအဲ့ဒါလို့ဥဟနသူပြောတဲ့ဟာကိုနားဆွဲထောင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ခုကိုသူကဖမ်းယူတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဥဟနလက္ခဏာကြံစီတွေ့တော်မှုသဘောရှိတယ်စေတနာလက္ခဏာပညာဆိုတာကြတော့ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်သူကနဲ့သူမတူဘူးနော်ပြောတဲ့စကားကိုမှမှတ်သားလိုက်တာကနားထောင်လိုက်တာကမနတိကာရလို့သူဆိုလို့တယ်ပေါ့နားဆိုင်ထောင်တာနားဆိုင်ထောင်ပြီးတော့ဘာပဲဆိုတာကိုသိလိုက်တာကြတော့ပညာလို့အဲ့တော့သူကနဲ့သူသဘာဝတရားတွေဟာမတူကြဘူးပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတယ်ဥဟနလက္ခဏောမဟာရာဇမနတိကာရောမနတိကာရဟာကြံစီတွေ့တော်အာယုံဘက်ကိုဥလက်ပေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့စေတနာလက္ခဏာပညာကြတော့
ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဘာပြောတာပဲဆိုတာသိသွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဘုရင်ကြီးကထပ်မေးပြန်တယ်မိလိန်နာကထံဥဝနလက္ခဏောမနတိကာရောကထံစေရဏလက္ခဏာပညာကြံစီခြင်းမှလက္ခဏာရှိတယ်မနတိကာရကြံစီခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုရှိတာလဲကထံစေရဏလက္ခဏာပညာအသိပညာကဆုံးဖြတ်ခြင်းလက္ခဏာရှိတာဘယ်လိုလဲဩပမံကရောဟိဥပမာလေးနဲ့ပြောစမ်းပါအောင်ဥပမာယမိတိကိစ္စေအထံဇာနန္တိပဏိတာတချို့ကိစ္စတွေကနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့အခါမှာဥပမာဆိုပြောရတယ်ဗမာတွေလည်းစကားပြောတဲ့အခါကျတော့ဥပမာပြဆိုပြောလို့ရှိကြတယ်နော် example ဥပမာတို့ဆိုတာ clarify လုပ်တဲ့နေရာထင်ရှားအောင်ပြောပြတဲ့နေရာမှာအမတန်မှသုံးဝင်တယ်ပေါ့စကားပြောပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါလိုပြောချရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူရှင်းအောင်လို့ဥပမာပြောစမ်းပါတဲ့ဘယ်လိုဥဝဏလက္ခဏာဘယ်လိုနှလုံးသွင်းခြင်းကြံစီခြင်းလက္ခဏာရှိတာလဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်သိမြင်ခြင်းလက္ခဏာရှိတာလဲဆိုတော့ဥပမာပြသွားမှာတဲ့ဆိုရှင်နာဂသေနာမေးလိုက်တယ်ဇာနာတိတွံမဟာရာဇယောလာဝကေဂျုံရိတ်တဲ့လူတွေသိလားတဲ့ဂျုံရိတ်တာဘယ်လိုရိတ်တယ်လဲသိလားစဘာရိတ်တာဘယ်လိုရိတ်တယ်လဲသိလားမေးချင်တာနော်စဘာရိတ်တယ်ဂျုံရိတ်တယ်သီးနှံတွေကိုရိတ်သိမ်းတဲ့အခါဘယ်လိုရိတ်သိမ်းတာလဲဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကအာမသနာသိတာပေါ့တဲ့သိပါတယ်ကထမဟာရဇယဝလာဝကာယဝေလူနန္တိဒါဖြင့်ဂျုံရိတ်တဲ့လူတွေကဂျုံရိတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုရိတ်တာလဲဥပမာတစ်ခုပြောမလို့ဂျုံရိတ်တဲ့လူတွေဘယ်လိုရိတ်တာတော့ဆိုဘိလိဏဘုရင်ကြီးကပြောတယ်လက်ဝဲလက်နဲ့ဂျုံမင်းတွေကိုဂိုင်းပြီးတော့လက်ရလက်နဲ့ဒဇင်ဂိုင်းပြီးတော့ဒဇင်နဲ့ရိတ်တာပေါ့တဲ့ဟောလက်ဝဲလက်နဲ့ဂျုံမင်းတွေကိုစုစည်းလိုက်တယ်စုစည်းပြီးတော့လက်ရလက်ကဒဇင်ကိုဂိုင်းထားတယ်အဲ့ဒီဒဇင်နဲ့ပဲရိတ်တယ်လို့သူတို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒဇင်အဲ့ဒါနဲ့ရိတ်တယ်သူကဝါမေနဟထေနယဝကလာပံခေတောလက်ဝဲဘက်နဲ့ဂျုံကိုစုပြီးတော့ကန်လိုက်တယ်ဂျုံပင်တွေကိုစုကန်လိုက်တယ်ဒက္ခိနေနဟထေနဓတ္တံခေတောလက်ရဘက်နဲ့ဒဇင်ကိုကန်ထားတယ်ဟောအဲ့ဒီဒဇင်လေးနဲ့ကန်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဓတ္တေနလူနန္ဒီဒဇင်နဲ့ရိတ်ဖြတ်တာတဲ့ဒါစဘာရိတ်တယ်အဲ့ဒါလိုရိတ်တယ်ဂျုံရိတ်တာအဲ့လိုရိတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဥပမာဥပမေယရှင်းပြတယ်ယထာယဝံစိဏတိဧဝမေဝမဟာရာဇအဲ့ဒီဂျုံရိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂျုံကိုရိတ်တယ်လို့ပဲတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မထာလို့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုရှုမှတ်ဆင်ခြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့မနတိကာရနဲ့စိတ်ကိုဖန်ဆုပ်လိုက်တယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မနတိကာရနဲ့ဖန်ခိုင်းတာခုနစဘာဂျုံပင်တွေကိုလက်နဲ့ဆုပ်ကန်လိုက်တယ်လို့ပဲကိုယ်စိတ်ကိုဆုပ်ကန်လိုက်တယ်ဆုပ်ကန်ပြီးတဲ့အခါမှာပညာရကိလေသာစိတ်နဲ့တည်းပညာဖြင့်ကိလေသာတွေကိုရိတ်ချလိုက်တယ်ရိတ်တယ်ဆိုတာဖြတ်တာကိုပြောတာနော်ဖြတ်တာကိုအမျိုးမျိုးပြောတယ်လေလူတွေကြတော့ဂရုံတုံးတာကြတော့ခေါင်းရိတ်တယ်လို့ပြောတာနော်ခေါင်းရိတ်တာကိုဆံပင်ဖြတ်တယ်လို့မပြောဘူးခေါင်းရိတ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဘာသာစကားအဲ့လိုခေါင်းရိတ်တယ်ရိတ်တယ်ရိတ်တယ်ဆိုတာဖြတ်တာပဲဆိုပဲအဲ့ဒါလို့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမနတိကာရနဲ့စိတ်ကိုဖန်ဆုပ်ထားပြီးတော့တဲ့ပညာနဲ့အဲ့ဒီစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ဖြတ်ပစ်တယ်ရိတ်ပစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့ဖန်ဆုပ်တာကမနတိကာရရိတ်လိုက်တာကပညာဖြတ်လိုက်တာအဲ့တော့သူတို့တစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးလို့ဆိုလို့ကဲမတူဘူးဆိုတာစဉ်းစားကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုနဲ့မတူဘူးဆိုရင်ကဲစာဖတ်ချင်မလုပ်ကြလဲလူတွေစာအုပ်တို့ရှိတယ်ဆိုတာစာဖတ်တာဘယ်သူကဖတ်မှာတော့
ဆိုလို့ရှိရင်စာလုံးတွေကိုကြည့်တာဘယ်သူကြည့်တာတော့ဆိုမျက်လုံးကကြည့်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုကြည့်ကျင်တဲ့အပိုက်ကိုဘယ်သူကရှာပေးတော့ဘယ်သူကစာအုပ်ကိုဖွင့်ပေးတော့ဆိုလက်ကဖွင့်ပေးတယ်လက်ကစာအုပ်ကိုယူပေးတယ်စာအုပ်ကိုဖွင့်ပေးတယ်မျက်စိကကြည့်တယ်မျက်စိကစာအုပ်မဖွင့်နိုင်ဘူးနော်လက်ကလည်းမကြည့်နိုင်ဘူးဟောမျက်စိကကြည့်တဲ့ကိစ္စသူကသူလုပ်တယ်လက်ကဖွင့်ပေးတဲ့ကိစ္စပဲလုပ်တယ်မတူဘူးသူတို့နှစ်ခုမတူလက်ရဲ့လုပ်ငန်းကစာအုပ်ကိုဖွင့်ပေးခြင်းနော်ကြည့်လို့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစာရွက်တွေကိုလှမ်းပေးခြင်းကြည့်တာကြတော့မျက်လုံးကကြည့်တာသိတာကြတော့အသိဉာဏ်ကသိတယ်ပေါ့ဟောကိုနေ့စဉ်လုံနေတဲ့အထဲမှာပဲကိုသဘာဝတရားတွေဟာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲမနတိကာရဆိုတာစုစည်းပေးတဲ့သဘောလေးပဲအေးလေရင်မယ်ကဘာပြောမလဲနားဆိုင်ထောင်လိုက်တာမနတိကာရသူပြောလိုက်တာလေရင်ကြီးဆင်းတော့မှာပဲဆိုတာသူသိသွားတာဒါပညာဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုသူ့အပိုင်းနဲ့သူရှိပုံကိုပြောပြတာအေးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမနတိကာရဆိုတာစဉ်းစားခြင်းတွေးတောခြင်းဆိုတဲ့ဥဟဏလက္ခဏာရှိပြီးတော့ပညာကတော့အမှန်တရားကိုသိလိုက်ခြင်းပဲဘာပြောတယ်ဆိုတာဖြတ်ပြီးသိလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိလိန်နာမင်းကြီးကံလောတိဗန္ဒေနာတဲ့နာရှင်ဘုရားဖြည့်ဆိုချက်တင့်တော်ပါတယ်တင့်တော်တယ်ပဲပြောတယ်ကောင်းတယ်ကိုတခါမပြောသေးဘူးဆိုရှင်ဘုရားဖြည့်တော်ပါတယ်တင့်တော်ပါတယ်လို့ကံလောဆိုတာယုတ်တိရှိပါဘာပြောတာတော့ဆိုအင်္ဂလိပ်ဆိုreasonable စုတေးဘောလောက်ပဲသူပြောချင်တယ်နော် very good လို့မပြောဘူးစုတေးဘောပဲပြောလိုက်တယ်ကောင်းပါတယ်လို့တော့မပြောဘူးသူတင့်တော်ပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့သူမနတိကာရနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုသူကွဲပြားသိပြီးတဲ့အခါမှာခုနစကားလေးထဲမှာပြန်ကောက်တယ်နောင်ဘဝပြန်ပြီးတော့ပဋိသန္ဓေမနေအောင်ဘာနဲ့လှုပ်တာတော့ဆိုတော့ရှင်မိလိန်နာမင်းကြီးမေးတာကိုရှင်နာဂတိကဖြေတဲ့စကားထဲမှာဘာတွေပြောလို့ဆိုတခြားကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပညာရဲ့တခြားကုသိုလ်တရားတွေရဲ့ယောနိသောမနတိကာရရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကြောင့်နောက်ဘဝပြန်မဆက်တာလို့ပြောတော့အဲ့ဒီတခြားကုသိုလ်တွေနဲ့လို့အရှင်ဘုရားပြောခဲ့တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတရားတွေကဘယ်ဟာတွေတော့လဲနောက်ဘဝပြန်မဆက်ဖို့အတွက်တခြားကုသိုလ်တွေဆိုတာဘယ်ကုသိုလ်တွေကိုအရှင်ဘုရားပြောချင်တာတော့နော်တခြားကောင်းတဲ့ကုသလဆိုတာအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုထုတ်လုပ်တတ်တဲ့တရားဒါအင်္ဂလိပ်လိုကျတော့ wholesome လို့ပြန်တယ် wholesome ဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့တရားကိုဆိုလို့တယ် unwholesome ကျတော့အကုသိုလ်တရားတွေမကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ထွန်းစေကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ထွန်းစေတာ wholesome မကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ထွန်းစေတာ unwholesome အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တရားတွေလို့အရှင်ဘုရားပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကဘယ်ဟာတွေတုံးလို့ဆိုရှင်နာဂသိဏဖြေတယ်သီလံမဟာရာဇတတ္ထာဝိရိယတတိသမာဓိနော်သီလရဲ့တရားရဲ့ဝိရိယရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ဒီတရားတွေကိုပြောတာပါပညာဆိုတာတော့နာမည်တက်ပြီးသားနော်ဒါကြောင့်မို့သူပြောတဲ့တခြားကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သီလရဲ့တတ္ထာရဲ့ဝိရိယရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့လို့သူတို့ဆိုတာအဲ့တော့ကမ္မထာလို့အားထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခြေအနေတွေကမပါမဖြစ်တဲ့ဟာလေမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်ပဲကြည့်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာတွေနဲ့ထုတ်တာဘာတွေရှိရမှာတော့ကိုယ်တဏ္ဍနော်ထိုင်ပြီးငိုက်တာတရားအထုတ်တာလားဆိုမဟုတ်ထိုင်ရဲ့အိတ်တက်လာတယ်တချို့နှစ်ချိုက်အိတ်ပြောသွားအဲ့တော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအရေးချင်းတွေကဘာတွေတုံးလို့ဆိုသီလရှိရမယ်တရားရှိရမယ်ကြိုးပမ်းအထုတ်မှုဝိရိယရှိရမယ်တတိရှိရမယ်သမာဓိရှိရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်မှာကြည့်လေအာတာပိဆိုလုံလဝိရိယကိုပြောတာ
လုံလဝိရိယရှိသူတတိမှာတတိရှိသူဆိုတတိတရားတမ္ပဇာနောပညာရှိသူဆိုအဲ့မှာကမ္မထာထုတ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့တရား၃ခုကဘာလို့ဆိုရင်လုံလဝိရိယရဲ့တတိရဲ့ပညာရဲ့မရှိမဖြစ်တဲ့တရားတွေလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ကမ္မထာထုတ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးဒါပြင်မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကမ္မထာအာထုတ်နေတဲ့အချိန်ဘာတွေနဲ့အာထုတ်တာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်သမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိပြီးတော့သမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဒိဋ္ဌိဒီ၅ခုပဲနော်သမ္မာဝါယာမနဲ့ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားပြီးတရားမှတ်တယ်သမ္မာတတိကအာယုစိုက်ပေးတယ် mindfulness လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အာယုစိုက်ပေးတယ်ကိုသိရမယ့်ဟာကိုကိုစွတ်ပြီးတော့သိပြီသမ္မာသမာဓိဆိုတာအဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ကလေးကိုစုကြအောင်လုပ်တယ်သမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာအမှန်ရှုထောင့်ကနေတွေးတောဆင်ခြင်တယ်အဲ့ဒါကြမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှန်မြင်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောတာနော်ဒီ၅ခုပူးပေါင်းလုပ်ခြင်းပဲစာအုပ်ဖတ်လို့ရှိရင်ဘာတွေပူးပေါင်းလဲစာအုပ်ကိုဖွင့်ပေးတာကလက်နော်စာရွက်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ပေးတာကကြည်တာကမျက်လုံးနော်သိတာကပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတာလေနားထောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့နားရဲ့ပညာရဲ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်တာပေါ့ခྱူးဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်နေ attentively တတိရှိတယ်ဟောစိတ်တည်အောင်ထားတယ်တမာရိပါတယ်အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာစုပြီးလို့တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်လုံလဝိရိယရှိရလားတတိရှိရလားတမာရိရှိရလားစဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုရှိရလားအဲ့ဓာတွေမပါဘဲနဲ့အမှန်မြင်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ကြရင်အမှားတွေရှောက်မြင်မှာပေါ့အိမ်မက်တွေမက်တာတွေကိုရှောက်ပြီးတရားလူတရားမြတ်လို့ထင်နော်အိပ်ပျော်တဲ့အခါအိမ်မက်တလေဒါတော့အိမ်မက်ရင်လည်းမြင်ညာတွေရှောက်မြင်ညာတွေရှောက်မြင်ထင်ညာတွေရှောက်ထင်အဲ့ဒါကိုတရားလူတရားမြတ်ထင်တတ်တယ်ပေါ့အတုရောင်တွေကအများကြီးဖြစ်တတ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဒီ၅မျိုးဟာအလုံးလုံးတဲ့ဟာတွေပဲကမ္မထာထုတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ၅ခုနဲ့လှုပ်တာလို့ဒီလိုမှတ်ရဒါပြင်အဲ့ဒီ၅ခုနဲ့တင်လားလို့မေးလို့ရှင်သူ့ရဲ့အခြေခံကဘယ်သူတော့ဘယ်ပေါ်မှာယက်တည်ရမှာတော့ဆိုသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဆိုတာသီလအဲ့ဒီသီလပေါ်ယက်တည်တာအဲ့ဒီအခြေခံတွေကိုဖြည့်တာဒီနောက်ဘဝပြန်မဖြစ်အောင်လှုပ်ဖို့ဆိုတာနံပါတ်1သီလရှိရသီလရှိပြီးတဲ့အခါဘာလို့အောင်တရားရှိရမယ်ဝိရိယရှိရမယ်တတိရှိရမယ်သမာဓိရှိရမယ်ဒါတွေနဲ့လုပ်မယ်ပညာနဲ့လုပ်မယ်ဟောဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒီတရားတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်လို့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဘဝပြန်မဆက်တော့ဘူးနောက်ဘဝမွေးတော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာဒါကြောင့်မို့ဖြေလိုက်တာတခြားကုသိုလ်တွေဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သီလရဲ့တတ္ထာရဲ့ဝိရိယရဲ့တတိသမာဓိဒီတရားတွေကိုပြောတာပါတဲ့အဲ့တော့တတ္ထာလို့ဆိုတာရှင်နာဂတိနာကထက်ဖြေတော်လဲပဲတရားဆိုတာယုံကြည်မှုနဲ့သွားတာယုံကြည်မှုသည်တခါတည်းဟာသူကပညာနဲ့သက်ဆိုင်သွားတတ်တယ်ပေါ့ယုံကြည်ရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့သိပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာဟာတစ်ဖက်သားပြောတဲ့စကားကိုယုံကြည်တယ်ယုံကြည်မှုမျိုးရှိတယ်အမှန်မြင်ပြီးတော့ဒါအမှန်ပဲကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့အခါမှာဆုံးဖြတ်နိုင်တာလဲတရားလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တရားဆိုတာကိုဒီထဲမှာထည့်ပြောတာပညာနဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့အရာတစ်ခုလိုပဲဒီလိုပဲမှတ်ယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပြောရင်တော့တရားထည့်မပြောတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကမေးစရာမေးခွန်းလေးအစရသွားတယ်။ဘာပြောတော့ကိန်းလက္ခဏာဗန္တိသီလံသီလရဲ့လက္ခဏာကဘာတော့နဲ့ဆိုတော့ရှင်နာဂသေနဖြေတယ်။မြတ်သောမင်းကြီးသီလဆိုတာတရားအဖြစ်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့လက္ခဏာရှိပါတယ်တဲ့အလုံးစုံသောကုသိုလ်တရားတွေမှန်သမျှအပြစ်ကင်းတဲ့တရားတွေမှန်သမျှသီလပေါ်မှာတည်နေကြတာပါတဲ့ဆိုပါတော့ဣန္ဒြေတို့ဘိုးတို့ဘုဇင်တို့မခင်တို့ဆိုတဲ့
ဒီတရားတွေအားလုံးဟာသီလပေါ်မှာယက်တည်ကြတာတတိပဒံတရားတွေသမ္မပဒံတရားတွေအဋ္ဌိပတ်တွေဇန်တွေဝိမောက္ခတွေတမပတ္တိတွေဆိုအစစ်မြင့်တရားတွေအားလုံးဟာသီလပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သီလသည်ကုသိုလ်အားလုံးရဲ့တရားလို့တရားဆိုတဲ့လက္ခဏာရှိပါတယ်လို့ဒီလိုမေးတာကုသိုလ်အားလုံးရဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်လို့သူကဒီလိုဖြေတာပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အားလုံးတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစစ်မြင့်တရားတွေရဲ့တရားအနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်သီလပေါ်မှာတည်ပြီးတဲ့အခါမှာသီလကိုအမိပြုပြီးပေါ့သီလပေါ်ယက်တည်ပြီးတော့မှတတ္တဝိရိယတတိတမာရိပညာလို့ဆိုတဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးလူတွေရဲ့စွမ်းအားတွေအရည်ချင်း၅မျိုးတွေကိုရအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဆုပ်ယုပ်မသွားအောင်ဒါတွေနဲ့ထိန်းရပါတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဖြေတော့ရှင်ပြတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောစမ်းမအောင်နော်ရှင်းအောင်ဥပမာလေးနဲ့ပြောစမ်းပါအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့ဥပမာတွေကိုမိလိန်ဓမ္မကြီးလည်းပိဋကသုံးပုံလေးလာထားတယ်ဆိုတော့သူလည်းသိပုံရှင်နာဂတိနာသာမတတတ်မတတ်သူကစူးစမ်းတဲ့သဘောလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဥပမာအတိုင်းပဲရှင်နာဂတိနာကိုတော့ဥပမာပေးပါအောင်လို့ဆိုပြောတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့လောကမှာမျိုးစေ့အပေါင်းတစ်ပင်အပေါင်းမျိုးစေ့ဟူသမျှတစ်ပင်ဟူသမျှဟာမြေပေါ်မှာပေါက်ပြီးတော့ကြီးထွားကြရတာမြေကြီးမရှိမဖြစ်ဘူးတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာကြီးပွားကြတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့အခုပြောတဲ့တတ္တဝိရိယတတိတမာရိပညာလို့ဆိုတဲ့လူရဲ့စွမ်းရည်တွေဒီထက်မြက်တဲ့အရေးချင်းတွေဟာအားလုံးဟာသီလပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ချရတာပါသီလဟာဒါကြောင့်မို့မြေကြီးနဲ့အလားတန်တူတယ်မှီရာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုရှင်ဘုရားရဲ့ဘိယောဥပမံကရောဟိနောက်ဥပမာတစ်ခုထပ်ပြောပါအောင်နော်ထပ်ပြောပါအောင်ဆိုယထာမဟာရဇကောစီဗလကရဏီယကမ္မန္တကရိယာမင်းကြီးတဲ့အားနဲ့အင်းနဲ့လှုပ်ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရတယ်နော်အားနဲ့အင်းနဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တဗ္ဗေတိပထဝေနိတ္တယာခိကရိယံတိမြေကြီးပေါ်မှာယက်တည်ပြီးသို့မဟုတ်ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာယက်တည်ပြီးလူတွေဟာအင်းနဲ့အားနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြရတယ်မြေကြီးပေါ်မရက်ဖဲနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်မြေကြီးပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းသီလပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ခုနကအရည်ချင်းတွေကိုရအောင်လုပ်ယူရတယ်ပေါ့တတ္တဆိုတဲ့အရည်ချင်းတတ္တသီလသုဒ္ဓဆာကတတ္တဝိရိယတတိတမာရိပညာဆိုတဲ့အရည်ချင်းတွေရအောင်လုပ်ယူရပါတယ်လို့ဒီလိုဥပမာပြောတော့ထပ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဘိယောဥပမံကရောဟိနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုထပ်ပေးစမ်းမအောင်နော်နောက်ဥပမာတစ်ခုထပ်ပေးစမ်းမအောင်ဆိုထပ်ပေးတယ်နောက်ဥပမာတစ်ခုထပ်တောင်းတယ်ပေါ့နော်ထပ်တောင်းတဲ့အခါကျတော့မြို့ပြတိဆောက်တဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောပြမြို့ပြတိဆောက်တဲ့အခုကဲဆိုလို့ရှိရင် construction ပေါ့နော် engineer ပေါ့သူကတော့နဂရဝဋ္ဌကိမြို့တိဆောက်သူဟာတဲ့ဒီပထမဘာလုပ်ရတော့ဆိုရင်မြို့ရာကိုအရင်ရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမြို့ရာကိုမြေတွေကိုအကုန်လုံးရှင်းလင်းသုတ်သင်ရတယ်တစ်ပင်တွေဘာတွေကိုမြေညှိတဲ့လုပ်ငန်းအကုန်လုံးဆူညောင်ခလုတ်တွေဖယ်ရှားမြေကြီးကိုညီတော့အောင်ညှိပြီးတဲ့အခါကျမှအကွက်ချဒါလမ်းမဒါလမ်းလေးစုံနော်ဒါဂျန်ရှင်းပေါ့ဒီလိုအကွက်တွေချရိုက်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာမြို့စတင်ပြီးတော့တည်ဆောက်တာတဲ့မြို့တည်ဆောက်တာ drainage တွေဘာတွေလည်းမပါဘူးဓာတ်တိုင်တွေလည်းမပါဘူးဒီတိုင်းလှုပ်လိုက်တဲ့မြို့ဟာတော့ကိုယ့်အခါဖြစ်ပြီးသားမှပဲနော်အဲ့တော့မြို့ပြတည်ဆောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် तू ကမြို့ခွက်ကိုတေချာချပြီးရင်ဘယ်နေရာက drainage ဘယ်နေရာကလမ်းဘယ်နေရာကဓာတ်တိုင်ဘယ်နေရာကဘာဆိုတာအကုန်လုံးဘယ်နေရာကို flooded area ထားမယ်ဘယ်နေရာဟာရေပိတ်နေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်မလဲအဲ့ဒီမြို့ခွက်ကိုတေချာချပြီးတော့မှမြို့ပြတည်ဆောက်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးဆိုတော့မှတဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာစနစ်တကျပုံထုတ်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမြို့ပြတည်ဆောက်ရတယ်လို့ပဲတဲ့သီလဆိုတဲ့ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့
ခုနတရားတွေတိုးတက်လာအောင်ဝိရိယတွေတတိတွေသမာဓိတွေပညာတွေတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဆောက်အုံတွေခိုင်မာအောင်ဆောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပမာပေးမင်းကြီးကမကြိုက်သေးဘူးနော်အားမရသေးဘူးဘေယောဥပမာကရောကိုရောထပ်ပြောပါအောင်နဲ့ဥပမာတစ်ခုနောက်ထပ်ပြောပါအောင်ဆိုထပ်ပြောတယ်ဒီဂျွမ်ဘာအတက်ကိုပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ခုခေတ်အားကစားမျိုးစုံရှိတယ်တင်မယ်အဲ့ဒီ acrobat ဆိုအဲ့ဒီဂျွမ်ဘာအတက်ကိုပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မြေကြီးကိုညှီးနေအောင်လုပ်မြေကြီးကိုညှီးနေအောင်လုပ်ပြီးတော့ဆူညောင်ခလုတ်တွေအကုန်လုံးဖဲမြေကြီးညှီအောင်လုပ်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာကျလို့ရှင်မနာရအောင်လို့အခုခေတ်တော့မျိုးစုံရှိတာပေါ့နော်လေအိတ်ပလတ်စတစ်လေအိတ်တွေခန့်ထားတို့ဘာတို့အဲ့လိုဟာတွေလုပ်ပြီးတော့ခုံတဲ့ဂျွမ်ဘာအတက်ကိုပြတယ်လို့ပဲတဲ့သီလဆိုတဲ့ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့မှခုနအမျိုးစုံလုံးလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အရေးချင်းမျိုးစုံရအောင်လုပ်ရမယ်တတ္တဝိရိယတတိသမပညာဆိုတာတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်တဲ့သီလေပဋိဌာယနရောတပ္ပညောစိတ်တံပညေသဘာဝယအာတပိနိဘဂောဘိက္ခုသောဣမံဝိစတိဆံစတံဆိုတဲ့ဒီဂါထာလေးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါတော့သီလေပဋိဌာယကိုချင်းသီလပေါ်မှာယတ္တိတဲ့နရောတပ္ပညောအသိပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်တံပညေသဘာဝယတမာတိနဲ့ပညာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့သီလပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တမာတိနဲ့ပညာတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားဒါမှမဟုတ်သီလဟာအခြေခံအနေနဲ့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်သီလကိုအရင်ယူချရတယ်သီလပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုတ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့ဒီအချက်တွေကိုကျွတ်တင်ပြီးတော့ပြောတာကုသိုလ်တရားတွေဒီမြေကြီးဟာတရားတွေအလုံးရဲ့ယတ္တိဟာဖြစ်တယ်လို့ပဲတဲ့ကုသိုလ်မှန်သမျှဟာလည်းပဲဒီသီလပေါ်မှာအလုံးယတ္တိနေတာဖြစ်လို့တဲ့သီလဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တရားတစ်ခုဟာဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာအရေးပါတဲ့တရားမိယာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့ပါတယ်ဆိုတာရှင်နာဂသေနာကိုးကားပြီးတော့ပြောလိုက်တော့မှမိလိန်နာမင်းကြီးဟာကံလောတိဗန္တိအရှင်ဘုရားပြောတာတင့်တော်ပါတယ်တဲ့ရှင်ဘုရားဟောတာတင့်တော်လာပါတယ်လို့လက်ခံသွားတယ်ပေါ့အေးတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မိလိန်နာမင်းကြီးဖြေသမျှကိုပိဋကတ်သုံးပုံမှာလာတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ရှင်နာဂသေနာစာပေကျမ်းဂန်အမတန်တတ်သိလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးပြီစာပေကျမ်းဂန်ကိုကိုးကားပြီးတော့အခုလိုဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တာမန်နဲ့လက်ခံလေးမရှိတဲ့လူခတ်ကြီးမိလိန်နာနောက်ဆုံးမှာတော့ရှင်ဘုရားအဖြေတင့်တော်ပါတယ်လို့ဝန်ခံရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့အမေးအဖြေကိုနားထောင်ရသဖြင့်ဓမ္မဗုဒ္ဓတာတွေများစွာရရှိပြီးမိမိတို့ဘဝမှာလည်းပဲတိုးတက်မြင့်မားဖို့အတွက်အသိဉာဏ်လွန်တမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်စီသဘောကျပြီးအသိဉာဏ်မြင့်မားအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း